Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, start with Start with prayer, thought of the day, and signing. Okay. Good morning, respected teacher and my dear friends. I am Rashida. I will be the coordinator for today's class. It gives me great pleasure to welcome you all this session. I hope this session will be useful and enjoyable for everyone, and hope everyone doing well and ready to learn something new today. Thank you for your support and cooperation. To start this beautiful day by seeking blessing and peace, let's start our day with positivity and gratitude. Let's bow our heads and pray with the devotion. I request Sanila to lead us in prayer. Thank you, Rashida. Let's all join hands and pray together. Dear God, thank you for today. Thank you for the chance to learn, grow, and try again. We are grateful for our teachers, our friends, and all the support we have. Even when things get hard, help us stay hopeful and keep going. Fill our heart with peace and our mind with focus. We are thankful for every step forward, big or small. Thank you, Almighty. Thank you, Sanila. Then I would like to welcome Samna to sign in. Good morning. Good morning, ma'am, and my dear friends. Have a nice day, everyone. Today we have an English class. So I would like to welcome Ashwati Miss and all my friends who joined in today's online session. Thank you. Thank you, Samna. Next, I would like to welcome for uh, now to inspire our mind and set a positive tone for the day. It's time to listen to the thought of the day, which reminds us values and good character. And I would like to invite Ashwati to share his thought of the day with all of us. Degree is just a piece of paper. Your real equation is in your behavior. Dr. APJ Abdul Kalam. Thank you. Thank you, Ashwati, for your sharing the valuable thoughts. Let's start our class. I would like to welcome Ashwati ma'am to start our class. Okay. So, good morning to all once again. Then, how are you all? Fine, ma'am. Yeah, good, ma'am. How are you, ma'am? Yeah, I'm always good. The camera on the connect. Okay. Yeah. Let breakfast again, Shaw. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. So, വിളിച്ചതാണല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? കൺക്ലൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കൺക്ലൂഷൻ പറയാനില്ല അല്ലെ? കുറെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാം. ഇപ്പൊ ഫുഡ് ചാർട്ടിലും അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ ആയാലും ഒരുപാട് ഇപ്പം ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഇപ്പോ എല്ലാം ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാ. രണ്ടും വേണം. വ്യത്യാസം വേണം ഹെൽത്തി അല്ലെ? ഓർഗാനിക് വേണം. ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല. എന്തും അമിതമായാല് അറിയാലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാവരും? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ? നൗൺ കഴിഞ്ഞു, വെർബ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? വെർബിന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായല്ലോ അല്ലെ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ,
ആൻഡ് 3 ഈ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 4ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ടെൻസ് ആണ്. ടെൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ടെൻസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് 5th ചാപ്റ്റർ. ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് 5th ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിറ്റ് 6ലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് 6 ഓക്കെ ആണ്. യൂണിറ്റ് 7 noun, phrase and clause. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. പിന്നെ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. കാരണം 6 ഉം 7 ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. 6 പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ 7 കുറച്ചുകൂടെ ട്രിക്കി ആണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടത് ക്ലിയർ ആവില്ല. അത് 6 പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം. വെർബിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് നമ്മള് ടെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്, ആൻഡ് മോഡൽ വേർബ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എടുക്കും. അപ്പൊ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ 7th യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇതുവരെയും അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാ ചെയ്യട്ടെ, ഒപ്പീനിയൻ പറയും. ചാപ്റ്റർ വേണോ വേണ്ടയോ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6, 7, 8 എടുക്കും. അപ്പൊ 6 and 8 എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും. പക്ഷെ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എനിക്ക് പിന്നെ ടെൻഷനാണ്. എക്സാം വരുന്ന ടൈമിൽ മിസ് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമോ, എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടെ വെക്കാം. എൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാം. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട, അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളോ വരില്ല. നമുക്ക് ഡേ ടു ലൈഫിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അതില്ല. ഓക്കെ, ആ ചാപ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ? ആരൊക്കെ എന്താണ് റെഡിയാണ്? ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് വന്നാലും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയ ഒരു ആരൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് അവരുടെ പേരൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ വില്ലിങ് ആണോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മിസ്? കയറുള്ളൂ, എന്നോട് പറയാമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ എന്ത് വർക്ക് വന്നാലും അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എന്നാ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പേരില്ല. ഓക്കെ, മതി കേട്ടോ. പതിനഞ്ച് പേരായില്ലേ ഇപ്പോ? മതി.
ഓക്കെ. ഒരാളെന്നല്ല, എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം ഞാൻ മറന്നു, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1, റാഷിദ, അഞ്ജന, രേഷ്മ. രേഷ്മ PS. ഓക്കെ. റാഷിദ, അഞ്ജന, രേഷ്മ. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1. റാഷിദ, അഞ്ജന, രേഷ്മ. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1. നോട്ട് ചെയ്തോ? Okay. And group number 2, Sanila, Miria, Ismaya. Sanila, Miria, Ismaya. Group number 2. Group number 3, Revati, Renchini, Anil Kumar, GPM. Revati, Renchini, Anil Kumar, GPM. Group number 3. Okay, clear? Yeah. Next, group number 4. Group number 4, Vinsha, Rini, Samna. Vinsha, Rini, Samna. Group number 5, Renchini, Kavita, Jodi. Renchini, Kavita, Jodi. Group number 5. Okay, any പേര് വേണ്ട കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പ് ഫിൽ ആയി. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് തരാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, ഇത്രയും പേര് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സന്തോഷം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ റോസ്മേരി. ട്രൈ ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ജോലി ശരിയാവട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ 5 ഗ്രൂപ്പ് ആയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അയ്യോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് തരാൻ പോണേന്നായിരിക്കും അടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ പണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക്. ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ തരും, ക്ലാസ് എടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു പണിയില്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 ടോപ്പിക് 6th ചാപ്റ്ററിലെ adjective phrase. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 എടുക്കേണ്ടത് adjective phrase ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 1 adjective phrase. Group number 2, adjective clause. Group number 2, adjective clause. And group number 3, adverbs. Unit 8 left, adverb. And group number 4, adverb phrase. Adverb phrase. And group number 5, adverb clause. Adverb phrase and adverb clause. 5, 4, 3. Okay. 3, adverb. 4, adverb phrase. 5, adverb clause. Clear? മനസ്സിലായല്ലോ? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസും ക്ലോസും കൂടി അല്ല മിസ്സേ അഞ്ചാമത്? അല്ലല്ല, 4th ഗ്രൂപ്പിന് adverb phrase ആണ്, 5th ഗ്രൂപ്പിന് adverb clause ആണ്. ഒരുമിച്ചല്ല. ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലില്ല. ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണോ? വാങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പോ എടുക്കേണ്ടതല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ. ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ എടുക്കണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം.
ഈ ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ? ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ? ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മറക്കും കേട്ടോ, അത് ഷുവർ ആണ്. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ മറക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയണം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? സോ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് എടുക്കാൻ മടിയായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ്സിന് മടിയായിട്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല. നിങ്ങള് സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? ആണോ? You are all teachers. Don't forget that. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യട്ടെ? പഠിപ്പിക്കണം. പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി പ്രോസസ് ആണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ആ ടീച്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടും ചിലപ്പോ. ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. എല്ലാവരും എന്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ആർക്കും എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചധികം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങള് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടാം, ഒരു പക്ഷേ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അത് സമ്മതിച്ചിട്ടോ, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ക്ലാസ്സിന് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ വരെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ആൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം, എവിടെ തുടങ്ങണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഫുള്ളി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ നമ്മളെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് ആണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാട്ടോ. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽസിലേക്ക് വെച്ച് പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ആ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പോവാണ്. ശരി, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാകും. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്താലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റില് ആ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രീതിയെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഉണ്ടായ അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത രീതിയിലല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ലൈഫിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ആട്ടോ. ഇതില് നിങ്ങൾ പേടിക്കാനോ ടെൻഷൻ അടിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നു, പക്ഷെ എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾ ടീച്ചറാണ് സ്കൂളിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലോ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ആ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാതെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ടീച്ചറെ കാണുന്നില്ല, ക്ലാസ് മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? ഭയങ്കര ബോറാ. എത്ര നേരം വെച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും, ശ്രദ്ധ പോകും അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചു നേരം മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എല്ലാം പോകും.
പക്ഷെ ഐ കോണ്ടാക്ടിലൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലോ, എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ഓഫ്ലൈനോ ഓൺലൈനോ ടീച്ചിങ് ഇപ്പോ കിട്ടും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എല്ലാ ഫീൽഡും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും അറിയാത്തവരാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, മേ ബി ഉണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഈവൻ ഞാൻ പോലും. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോറുമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല അതിങ്ങനെയാണ്, ക്ലാസ് ടൈമിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത്രയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യണോ ചെയ്യാം, കാരണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അല്ലെ, കണ്ട് വിഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെ, കണ്ട് പഠിക്കണം, അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനാട്ടോ. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം, ക്ലാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നരുത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ടീച്ചർ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം, എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മിസ്റ്റേക്ക് വന്നോട്ടെ, മിസ്റ്റേക്സ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കും. ഇനി എല്ലാവരും ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓയോ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരില്ലേ എന്ന ചിന്ത വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിനിടയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഞാൻ ഉണ്ടാവേ, എന്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരിക്കില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാനും സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ വന്ന മിസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ അത് പറഞ്ഞു തരുമോ, ഒരു ഹെൽപ്പും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ പേടിക്കണ്ട. ആദ്യം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും, പിന്നെ അത് ഈസിയാണ്. മിസ്സേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു മിസ്സേ, ആ ചാപ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറയും. ആ രീതി നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അറിയും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അബ്ജക്റ്റീവ് പോർഷൻ ഞാൻ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോ എടുക്കുന്നിരുന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിപ്പോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം, ആബ്സെന്റ് ആകാൻ പാടില്ല. ആബ്സെന്റ് ആയാല് ഗ്രൂപ്പില് വേറെ മെമ്പേഴ്സ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ആരിപ്പോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 3 പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ 3 പേരുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഈ 3 പേര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം, ഒരാൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഒരാള് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഒരാള് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് ഇരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? 3 പേർക്ക് 3 ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോകണ്ട, അതൊരു കാര്യം. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഒക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സ്ലോവിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക, എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് 2 ക്ലാസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഒരു തിരക്കില്ല, പതുക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് മാത്രം. അറിയാലോ, എല്ലാം അറിയാലോ? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല, ക്ലിയർ ആണ്? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ടെൻഷൻ ആണോ? ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, പോയോ എല്ലാവരും? കുറച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ എടുക്കൂ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? ക്ലാസ് എടുക്കാം, കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നെ കാണില്ല എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ വിളി കേൾക്കില്ല കേട്ടോ. ക്ലാസ് എടുക്കണ കാണണ്ടേ, എന്ത് രസാന്നറിയോ? ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മിസ്സേ, ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ടെൻഷൻ അടിച്ചു, പിന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എന്ത് ചാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അത്രയും ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കാം, എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫുള്ള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, ഞാനല്ല. ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രീഡവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെയാണ്, എന്തും ചെയ്യാം. പോരെ? ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് പറ്റി? എന്താണ്, കിളി പോയിരിക്കാനോ, എന്ത് ചെയ്യണം, കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ? എന്താണ് ഇപ്പൊ അവസ്ഥ? കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ക്യാമറ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം, ധൈര്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ക്യാമറ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? ചെയ്യാറുണ്ട്? അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കാനേ എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിലിപ്പോ എന്താ, നമ്മളെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഭംഗിയാണോ നോക്കുന്നത്? ആണോ? അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. ലവ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടുമാണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എടുക്കുക. കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും. ഭംഗിയിലൊന്നും അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടെന്നേ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മര്യാദയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞാലേ സൂപ്പറാണ്. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ വരാം. പൊതുവെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആരെങ്ങനെയാണ്, മിസ്സേ ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയും, അപ്പൊ പറയും മിസ്സേ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മിസ്സേ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുളിച്ച് അങ്ങനെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യൂ. അതിനൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ. ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പിന്നെ അത് ശരിയായിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടുകണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അറിയോ? ഷോ, ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു എനിക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആക്കി ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സമാധാനം തോന്നട്ടെ, കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ മാറി. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറയൂ. ഈ ടീച്ചേഴ്സ്
ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കില്ല. അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ? നിങ്ങൾ അവരെന്താ നോക്കുക? അവരെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നേ? അങ്ങനെയാണോ നോക്കുക? അല്ലല്ലോ. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഷോ ഇവരൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എടുക്കുക, എനിക്ക് എടുക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. ഓ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ട് ആലോചിക്കില്ലാന്നേ. ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കൂ. ആരോടാ ഞാൻ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ? റേഡിയോ പോലെ ഞാനിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സേ. എനിക്കറിയാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മിണ്ടില്ല. എന്നാ മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അവര്. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ മിസ് പറയണ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ കിട്ടി. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങള്. എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മാം. എന്തോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയണം നിങ്ങളെ. നിങ്ങൾക്കിത് കാണണം. ഇതാണ് മെയിൻ. എനിക്കിത് കാണണം. നിങ്ങളെ കാണണം, ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണണം. ഇത് രസമായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പോയിരിക്കാട്ടോ. എല്ലാവരും പറയും മിസ് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല, മിസ് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല, അതൊക്കെ ട്രിക്കാണ്. അതവിടെ ആവില്ല കേട്ടോ. അവിടെ റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, അറിയാം നിങ്ങളതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു അടവാണത്. മിസ് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല, എനിക്കിവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല മിസ്. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് ഒക്കെ പറയും നിങ്ങള്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറയാണ് റേഞ്ച് കൊടുത്ത് പോയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് ഇനി ഏതോ ഡൗട്ട്സ്? പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏതൊരു ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവര് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീ ഒരു ചാർട്ടിലൊക്കെ എഴുതി അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ക്യാമറയെ കാണിച്ചു, നോട്ട് ചെയ്തിച്ചു. ഇത് രസമാണെന്ന് അറിയാം. ക്ലാസ് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. അതും എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിയല്ലേ? ഒരു പ്രൗഡ് ഫീൽ ആട്ടോ, പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആന്ന് പറയാം. പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നോ റെസ്പോൺസ്. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോട്ടോ. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം. സന്തോഷം. കുറച്ച് ക്ലാസ് പറയാതെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് മുതൽ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അഥവാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ, ഏതൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് പോയി പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആകാം. പക്ഷെ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാനുണ്ടാകാം. അതൊക്കെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനോടൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥയും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകരുതേ. അതായത് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയാവരുത്. ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് ടോപ്പിക് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നെടുത്തിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ ഒരു ചിന്ത വരും. പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് വരത്തില്ല. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്താണ്, ക്ലോസ് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ 5 ഗ്രൂപ്പും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ മിസ്? കാരണം ഒരു ക്ലാസ് എപ്പോ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ?
ചെയ്യേണ്ടത്? 5 ഗ്രൂപ്പും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം. ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കുമോ അത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല മിസ്. നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാം. ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിന് ഒരു ക്ലാസ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിന് ഒരു ക്ലാസ്, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് എല്ലാത്തിനും വേണം 1 മണിക്കൂർ വെച്ച്. ചിലപ്പോൾ അത് 1 മണിക്കൂർ കൂടും കേട്ടോ. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എത്തിയതിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പോ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ചാൻസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോ ഞാൻ പൊതുവെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പോകാം. അല്ലാതെ നിങ്ങള് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് അത് എങ്ങനെയും എടുത്ത് തീർക്കണം, ആ ഒരു മൈൻഡ് വേണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ലോലി പോയാൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കാനും അത് പഠിക്കാനും കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റും. ഓക്കെ, അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമല്ല. ആദ്യം സ്ലോലി അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഫ്രേസിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരാള് ഫ്രേസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരില്ല. അരമണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂറോ നമ്മൾ എന്തായാലും അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എന്തായാലും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ എക്സസൈസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും, നോട്ട്സ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ക്ലാസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിന് മിക്കവാറും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനും സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പോകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റാ, മൊത്തത്തിൽ കിളിപ്പോ, ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, പ്ലാൻ കിട്ടിയല്ലോ. അടുത്ത കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ മിസ്സേ? ഓക്കെ, അതെ. നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് രസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലാഗിങ് ഒന്നും വരരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരാൾ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് പറയാം. ഈ എമർജൻസി ആണെങ്കിലും അത് പറയാം. അപ്പൊ ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് അതൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എടുത്തിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഫ്രേസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും ഈ ക്ലോസ് എന്താണ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. കാരണം ക്ലോസ് ആബ്സെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അയൻബോബിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്, ഫ്രേസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ക്ലോസ്, അവർ തന്നെ എടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ വേണം. എപ്പോ തീരും, ഞങ്ങൾ എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരണം 3 പേര്. ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇനി? ഇല്ലല്ലോ. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ, 4 എടുത്തോ. ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതാണ് adjective. Adjective എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഒരു നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നൗണോ പ്രോനൗൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കരുത്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. What is noun? Noun is a name.
And pronoun is a verb used instead of a noun. Okay? ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് അശ്വതി എന്നാണ്, അതൊരു noun ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് pronoun ആണ്. അപ്പൊ എന്നെ തന്നെയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം, ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കേൾക്കട്ടെ. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, പറയണ്ട, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഓരോ സെന്റൻസ് മതി കേട്ടോ. ഓരോ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്സ് എന്തും പറയാം. ചുമ്മാ നുണ പറയരുത്, സത്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂട്ടാ. ഞാൻ നുണ പറയരുത്, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്സും പറയാം, നല്ലതാ. അത്രയും ഇതാക്കല്ലേ. ഷോ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം കേട്ടോ, എന്നെ കുറിച്ച് പറയണേ. ഞാൻ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണേ, എന്നെ കുറിച്ച് പറയണേ. കഴിഞ്ഞോ? ഗുഡ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ ടീമാണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഇസ് വെരി എൻഗേജിങ്. അത് ഓക്കെ. Yeah. എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നോക്കി, ഷോക്ക് വയ്യ. ചുമ്മാ നല്ല കേൾക്കാൻ രസം കേട്ടോ, കൊള്ളണം, രസമുണ്ട്, വായിക്കാനൊക്കെ രസം. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താ, എന്നെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഗുഡ് ടീച്ചർ, ക്യൂട്ട്, സ്വീറ്റ്, അതൊക്കെ വയ്യ എനിക്ക്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഓ എന്താ, ഫ്രണ്ട്ലി, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, ഓ അത്രയുണ്ടോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ സ്മാർട്ട്, ഓക്കെ, കൂൾ പേഴ്സൺ, talkative ആണ്, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, ബ്യൂട്ടി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പോകണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാലോ. മതി മതി, ഞാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് പഠിപ്പിക്കായിരുന്ന കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഗുഡ് ആണ്, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഷീ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ, ഷീ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്റൻസിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോണൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Beautiful. Beautiful. Yeah, beautiful is an adjective. Adjective. That's all. ഇതാണ് adjective. അത് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയണം, ഒരാളെ കുറിച്ചോ എന്തിനെ കുറിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിപ്പോ അനിമൽസ് ആകാം, അതിപ്പോ തിങ്ക് ആകാം, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അതൊരു നൗണോ പ്രോനൗണോ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നല്ല, അവരെ കുറിച്ചായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, വൈബ്രൻസ്, വൈബ്രന്റോ ഞാനോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ക്ലിയർ, മനസ്സിലായോ? എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞേ. നാമവിശേഷണം. പ്രോനൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ്. Adjective is a describing word. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു.
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മതി, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഷീസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് എല്ലാവരും കേട്ടോ. It's a big house. She's a tall girl. It's a smart boy. Yeah, it's a nice girl. Yeah, both smart, tall, big, nice. Is that adjectives? These all are adjectives. Clear ആയല്ലോ? ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം. ഞാനിപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയോ, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചെന്നോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെയാ. അത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല, ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് അതിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്നെ വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാം, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ച് അരച്ച് വിറക്കി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇത്രയും ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായാ അല്ലേ മിസ്സേ? എന്തോ കാര്യം എന്തായാലും മനസ്സിലായാൽ മതി അല്ലേ മിസ്സേ? ഇത്രയും. ഇനിയിപ്പോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു, ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കരുത്. ചിലപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഓ ബാഡ്, ഗുഡ്. Monkey is climbing the tree. No, അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല. വരിക അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ല കേട്ടോ. മങ്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഇവിടെ വെർബാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോ മീര ഇസ് സ്മാർട്ട് ഗേൾ. അനിമൽ, ഷീ ഈസ് യങ്. ബോയ്സ് വെരി സ്മാർട്ട്, നൈസ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിൽ പെടും. അല്ലെ, അമ്മു ഇസ് ഗുഡ് ഗേൾ. Good is a adjective. പക്ഷേ monkey is climbing the tree. Climbing is a verb. Okay. ഓ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് നോട്ട് കൊടുക്കുക, എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക, അവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാൻ പറയാം, അവരുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയാം, മനസ്സിലായത് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയാം, എക്സാമ്പിൾസ് ഉൾപ്പെടെ പറയാം. അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പിന്നെന്താണ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂലേ? ഇതെന്താണ് ഭയങ്കര സൈലന്റ്. മങ്കി ക്ലൈംസ് ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ അല്ലേ? റോങ്ങാ? വെറുപ്പല്ലേ അത്? മങ്കി ചെയ്യുന്ന വെറുപ്പാണ്. എങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പല്ല. മങ്കീനെ കുറിച്ച് പറയൂ. മങ്കി എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ? അങ്ങനെ മങ്കീസ് ക്ലൈംബിംഗ് ടോൾ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലൈംബിംഗ് ടോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വരൂലേ മിസ്സേ? മങ്കീസ് ക്ലൈംബിംഗ് ടോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ട്രീയെ നമ്മള് മോഡിഫൈ ചെയ്തു, മങ്കി അല്ല. അപ്പോഴും The naughty monkey climbing a tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് the naughty monkey. crazy monkey. അതായത് മങ്കി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. മങ്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയും, മങ്കി മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ മിസ്.
പിന്നെന്താ? മിസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നിങ്ങള് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യൂട്ടോ. ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുക്ക് എടുത്താലും മതി. കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മള് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. പിന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളത് സംസാരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉള്ളില് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പറയുമ്പോ അത് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകും. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൗത്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരണം, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ്സും പറയാം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ AI ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാന്നൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പഠിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടാ? എങ്ങനെയാണ്? സൂപ്പർനോവ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടേ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പെയ്ഡ് ആപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെമിനൈ ഉണ്ട്, ജെമിനൈ സിറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ചെയ്യാമല്ലോ, ChatGPT ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജെമിനി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചുമ്മാ ജെമിനി ആകുമ്പോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. അതായത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, വൊക്കാബുലറി കഴിക്കില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. വൊക്കാബുലറി വേണം. ഓക്കെ, വൊക്കാബ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൊക്കാബ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നൗൺസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോ വേർബ്, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വേർബ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെയും പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് വൊക്കാബ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ കിച്ചണിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഞാൻ ചായപ്പൊടി ഇട്ടു, പാല് ഒഴിച്ചു, ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു, ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു നോക്കി. പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അറിയില്ല, വേർഡ്സ് അറിയില്ല. അതാണ് സത്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ? ഡേ ടു ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കി, ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. അങ്ങനെയാ പഠിക്കണ്ടേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ പുതിയ പുതിയ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പഠിക്കാം. ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡാണ്. എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാൻ നേരത്ത് സ്റ്റക്ക് ആവും, ജസ്റ്റ് ഫ്രീസ് ആവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ വേർഡ് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് സത്യം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ? സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ അല്ല അവിടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, വൊക്കാബുലറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഷുവറാണ്. വിതൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ, വിതൗട്ട് എനി ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വരാ, സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ വരാ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൂളായിട്ടിരിക്കൂ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാട്ടാ. സൈൻ ഔട്ട് പറയാം, പറഞ്ഞോളൂ. As we come to the end of today's class, I thank to our teacher and students for their active participation and cooperation. We learned more about adjectives and its examples. Today's class divided our class and gave 5 topics into 5 groups for taking in upcoming classes. I am very happy to be part of it. Let us carry forward the lesson today and practice them in our daily lives. All and have a very wonderful day ahead. Thank you. Okay, thank you all. See you on next class. Okay, bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, ma'am.